केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਅਹੁਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬੋਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਸੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੀਪ ਕੇ ਬੋਲੇ झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए पेपर लीक मामले ते बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान विद्यार्थियों के भविख दे नाल खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार पिछले 4.5 सालों के पंजाब दे विच नहीं होया कोई पेपर लीक केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री के अस्तीफे ते विरोधियों का केंद्र नूं घेरा केजरीवाल बोले सच दी हुई जित तां कांग्रेस ने कहा सरकार नूं मिलिया सबक तानाशाही दे नाल नहीं चल सकदा देश सिक्ख्या मंत्री के अस्तीफे तो बाद दिल्ली के सारे मैट्रो स्टेशन के गेट ओपन राजीव चौक मंडी हाउस सने 18 स्टेशन से खोले गए गेट सुरक्षा के मद्देनजर किए गए सन बंद मोहाली के बदमाशों ते पुलिस के विचाले मुठभेड़ नशा तस्करां ने पुलिस मुलाजमां ते चलाईयां गोलियां 2 पुलिस मुलाजमां दी पैर च लगी गोली एक दी हालत गंभीर हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी मां का भरोसा प्यार से परोसा सत श्री अकाल नमस्कार गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके करीब 36 दिन 2 मीटिंगां तीजी दी तैयारी ते उस तो पहला खबर आई कि बस हुण अंदोलन समाप्ति वाले पासे है मीटिंग तीजी होनी सी ते उस तो पहला जो धर्मेंद्र प्रधान दा इस्तीफा आया ते उसने तकरीबन चीज़ां साफ कर दित्तियां ते जदों 2 मीटिंगां दे विच ही गल बन जावे फिर फर्क तां पैंदा है मैं जिक्र करांगा इस खबर का दिन की सब तो बड़ी खबर रही है पर उस तो पहला कुछ तस्वीरां हर रोज की तरह तुहाडे सामने रखांगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुके हैं पर हुण चार्ज किस नूं मिलिया है वो तुहाडे सामने अज रखांगे अगे तुहानूं भी दिखावांगा अकाली दल वारिस पंजाब दे वल्लों एक चिट्ठी लिखी गई है जी प्रधानमंत्री नूं उस चिट्ठी दे विच की मंग कीती गई है उसका भी जिक्र होएगा और इस दे नाल ही एक होर दिखा दिओ खबर जिहड़ी शायद पहला तुसीं तस्वीर दिखाई सी जी एंबूलेंस दे ड्राइवर दे उत्ते हमला होया एक होर तस्वीर सामने आएगी एंबूलेंस के ड्राइवर के उत्ते हमला होया और ये भी तस्वीर मैं थोड़ी देर दे विच तुहाडे सामने रखांगा जी हुण आ गई है ये वाली तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा सी एक खबर पूरी दिखावांगे पर शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल होवेगी नवे सिक्ख्या मंत्री दा हालांकि उन्होंने वाधू चार्ज दिता गया है नाम है प्रहलाद जोशी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो बाद खाली सी अहुदा तां फिर किस नूं दिता जावे सिक्ख्या मंत्री का चार्ज तो खबर सामने आ गई कि प्रहलाद जोशी देश के नवे सिक्ख्या मंत्री होणगे हालांकि फिलहाल उन्हां दे कोल एडिशनल चार्ज होवेगा अहम ते बड़ी खबर प्रहलाद जोशी नूं सिक्ख्या मंत्री दा वाधू चार्ज मिलिया केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो बाद जिम्मेवारी मिली है प्रहलाद जोशी पहला ही केंद्र सरकार दे विच खपतकार मामले खुराक ते जनतक वंड मंत्रालय नूं संभाल रहे सन हुण सिक्ख्या मंत्रालय दा भी चार्ज संभालणगे यानी कि ऑलरेडी केंद्र दे विच कैबिनेट मंत्री ने ते हुण उन्हां दे कोल सिक्ख्या मंत्री दी भी जिम्मेवारी डेफिनेटली होवेगी क्योंकि वाधू चार्ज दे दिता गया है हालांकि भी संकेत मिल रहे हैं जिस तरीके नाल घटनाक्रम वापरिया कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के केंद्र सरकार मोदी सरकार दे विच सानू रीशफल देखने को मिले और क्योंकि इस दियां क्यासराइयां तां पहलां भी लगाईयां जा रही सी धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर है तो इस दियां क्यासराइयां पहलां भी लगाईयां जा रही सी कि रीशफल हो सकता है पर रीशफल जिहड़ा होना सी वो टल गया और इस सब दे विचाले हुण भी एक बार दोबारा क्यासराइयां लग रही ने फिलहाल एडिशनल चार्ज दे दिता गया प्रहलाद जोशी नूं देश के सिक्ख्या मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तो बाद तो दिन की बड़ी खबर यह रही कि पेपर लीक विवाद के विचाले केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नूं आखिरकार इस्तीफा देना धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफे की जानकारी साझी करते हुए कहा कि नौजवानों की हित उन्हां दी उम्मीदां अते अपनी नैतिक जिम्मेदारी नूं ध्यान दे विच रखते हुए यह फैसला लिया गया है दूजे पासे सीजीपी ने इस नूं विद्यार्थियों के संघर्ष की जित दसदे हुए देश भर दे विच कैंडल मार्च कढण दा ऐलान किया मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो कब तक बैठोगे नहीं देंगे इस्तीफा आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को 2 दिन निर्दयी सरकार
सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। 36 दिन हर रोज उससे ये सवाल पूछा जाता था, इस्तीफा नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे हर किसी ने कहा। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज आइडिया विद द प्रोटेस्ट वाज टू सपोर्ट इट होल हार्टेडली। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। I'm very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back. ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बड़ी देरी से ये इंसाफ हमारे बच्चों को मिला है, हमारे बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई है। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੈਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ 90-91 ਦਾ, ਮੰਡਲ ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇहद ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, 25 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाई स्टेट्स में, वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बाद कोई भी एक्शन नहीं होगा। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, 18 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੈਟਰੋ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। 2024 ਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ।
अगला पॉइंट यह भी है कि पिछले करीब 2.5 साल दे विच ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ पार्लीमेंट दे विच जाके बोलण दा मौका नहीं मिलिया है। हाँ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ उत्थे गए, उन्हां दे वल्लों ओथ जरूर ली गई सी बतौर पार्लीमेंट के मैंबर के तौर। अगे वधदे हां, जलंधर के एक प्राइवेट कॉलेज के विच एडमिशन विवाद ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक विद्यार्थी ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆर्थी ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। मैं यहाँ क्या कहते हैं 2 साल से पढ़ रही हूँ। इट इज़ माई 3rd ईयर एंड माई लास्ट ईयर। और मैं लास्ट सेमेस्टर में मैं एग्ज़ाम देने आई, एक टीचर ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो जब मैं एग्ज़ाम नीचे देकर आई, मैं अपना एग्ज़ाम भी नहीं पूरा कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं नीचे आई, मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी मदर ने कहा बेटा सीनियर टीचर से साथ मांगो, वो पक्का तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। मैं साथ के लिए गई, टीचर्स मुझे कहती गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नहीं देंगे तुम्हारा साथ। सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी अपनी आवाज़ रेज करके अपनी बात बता रही थी। कहती चिल्ला कैसे रही हो? मैंने कहा मैम किसी के साथ भी होगा तो वो ऐसे ही बोलेगा। प्रदर्शन के दौरान होर स्टूडेंट्स भी समर्थन दे विच कॉलेज के बाहर इकट्ठे हो गए, जिस दी इतला मिलते ही पुलिस मौके ते पहुंची, माहौल नूं शांत करवाया गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਕੀ ਸੀ ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। फिलहाल पुलिस लिखित शिकायत मिलने ते मुलजमां दी इल्जामां दी जांच करके नियमां दे मुताबिक कार्रवाई करने दा भरोसा दे रही है। ये 2026 ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਕਲ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰਾਂ ਬਨੂੜ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਫੇਜ਼ 6 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਈਟ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨਿੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। 2300 ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮਗੰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੰਜ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 2500 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2300 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ 2300 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤਦਾਦ ਕਹੋ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਘਟ ਕੇ 20% ਰਹਿ ਗਈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ नहीं बनी। इवन कल रात से बीच में रुक रुक जो है रेनिंग हो रही है और मौसम में भी काफ़ी बदलाव आया है। टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है, लेकिन सड़कें रिवर सभी बिल्कुल क्लियर है। आप आ जा सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि मार्ग भी अवरुद्ध नहीं है इस बार। फिलहाल सड़कां आम ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 13-14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਐਕਟ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2025 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। एक पेड़ लगाने से तो फर्क पड़ता ही है ना। एक जना एक वृक्ष लगाएगा ਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਆਵਰਨ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ।